जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब सब प्यारे दोस्तों का। उम्मीद करना तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी अल्लाह दे फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत विच हाज़र होया। दोस्तों अज दा कोई वीडियो इस तरह है कि कोई चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆਤ ਕਾਫੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। वरना जोड़ा है ना उंजे बंदा गल्लां पिया करे अच्छा नहीं लगता। वो जनाब तुहानू सुनाने आ वाकया कि एक बंदा सी मसलन गुजरात दा, और पूरे पाकिस्तान तो ही लै लो, मिसाल है नहीं जरूरी गुजरात दे। वो फैमिली दे पेपर उन्हें जमा कराए तो वो जनाब जिस वेले केस अफीसर ने चेक किए ने पेपर, उन्हें आख्या कि जेड़ी मसलन डेट ऑफ बर्थ है मसलन ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 1985 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2002 ਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਦਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੇਪਰ ਕਿ ਬੰਦਾ 1985 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰਾਜ ਇਹ 2002 'ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਖਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਣਾ ਟੋਰਿਆ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਆਵੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੂੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਕੇ ਆਵੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ कोई शै लभे। ਉਹਦੀ जनाब यूनियन कौंसल वाले ने आख्या हाँ जी यह काम ये तो तुहाडा जनाब है तो थोड़ा मुश्किल है, ये वास्ते जेब गर्म हुई है जनाब चौधरी साहब दी। और नाल ही उन्हें आख्या कि मैं तुहाडा करवा दांगा। तो उन्हें जनाब हालांकि कानूनन तरीका है, उन्हों की जिम्मेदारी है यह पेपर ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ प्रूफ बना दो, ड्यूटी उन्हों की है, नहीं कोई साढ़े उत्ते ਉਹ अफसर लगे हुए हैं। ਉਹਨੇ जनाब नादरा चो एक लैके पेपर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡੇਟਾ ਲਿਖੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2022 ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਡੇਟ 15/11 ਫਿਰ 2022 ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ 22 ਪਾਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕਲ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਦਰਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜੈਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। उस बंदे दे पेपर रिजैक्ट हो गए। उन्हें आख्या असी मुतमिन नहीं है जेड़ा तू सानू जनाब मेरी पेपर दिता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है नादरा ऑफिस वाले वास्ते, अगर कोई बंदा मेरा वीडियो वेख रहा सुन रहा है, व जेड़े इत्थे जी ने ना बाहर किसी भी मुल्क वो बड़ी मेहनत ते मुश्किलों नाल वो अपना टैक्स जेबों भी भरते हैं, कोई काम ते भी देंदे ने। ते लिहाजा प्लीज़ अगर हो सकता जे ਇਹਦਾ ਕੋਈ हल कड्डो, कोई प्रूफ ऐसा कड्डो जेड़ा शो करे कि यह बंदा 1990 च पैदा होया है, रिकॉर्ड इहदा अंदराज 2002 च हुंदा पिया, बच्चे अगू होंदे ने 2005 च पैदा, उन्हां दा रिकॉर्ड लिखे है कि उस टाइम जनाब मेरी अंदराज होए है। वो केस अफीसर इत्थों वो हाके च ने स्वीडन वाले या कोई भी मुल्क वाला, ਉਹਨੂੰ इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ना ही किधर प्रूफ दिता गया है कि किस वजह तो हो रहा है। काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होनी, और जिन्हों तो वाकयात गुजर रहे हैं ना उन्होंने समझ आ रही है। ये
छोटी जी गलती एक और काफ़ी बंदियां दा नुकसान हो रहा है। ਇਹਦਾ हाल च मैं ਜਿਹੜਾ कोई महीने 2 ਦੀ ਗੱਲ है, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ और मैं बकायदा ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ पेपर वेखे ने। नादरा ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कम अज़ कम जनाब ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक ऐसा वर्का स्पैशल प्रूफ ਹੋਵੇ कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ यूनियन कौंसल ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 2002 ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸलन ਹੁਣ इस तरह करके ਤਾਂ पेपर ते डेट है लिखी है। लिहाजा बराए मेहरबानी इत्थे आम बंदे गरीब बंदे ने और पाकिस्तान अगर यूनियन कौंसल टुर जे ना गरीब बंदा, यकीन करो दा ਉਹ हाल करते हैं उत्थे। और मैं अपने सिस्टम तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान ਦੇ कुछ प्यारे भाई लिखते हैं ना कॉमर्स के, साढ़े पाकिस्तान जिहा कोई मुल्क नहीं, ये वो साढ़े पाकिस्तान जिहा कोई मुल्क नहीं, वाकई सब तो बेस्ट है। और ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 4-5 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਆਂਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਨੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਆਵੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਨੀ ਆਏ। ਉਹ ਅਗਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇ ਕੱਲ ਆਵੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਵਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਬਵਣ ਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਮਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੂਡ ਦੀ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਕਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯੂਰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਤਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਉਹ ਦਵੀਏ ਕਿ ਯਾਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਵੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਈ। ਇਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਣ ਨਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੱਲ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਈ ਅੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਦਰਾ 'ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਦਰਾ ਇਹ ਉਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1985 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰਾਜ 2002 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਦਰਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣ ਜੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। और बहुत प्यारा व्यू है जनाब, जिथे मैं आके वीडियो बना रहा, बहुत प्यारा व्यू है।